यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मौ व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। శ్రీమద్ ఆదివరాహ క్షేత్ర విభూషితుడు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయినటువంటి శ్రీనివాసుని పాదార విందాల చింత శ్రీ 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 పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్యులు ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్యులు అయినటువంటి తిరుమల శ్రీ పదజీయంగార్ల పవిత్ర మఠ ప్రాంగణంలో భగవద్భాగవత ఆచార్యుల అనుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వారి సౌజన్యంతో ధనుర్మాస ఉత్సవాలను మనం ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమంలో నేటికి మనం 18వ పాశురంలోకి ప్రవేశించాం. ప్రతిరోజు మాదిరిగానే ఇవాళ కూడా ఆచార్య వైభవాన్ని తెలుసుకొని కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశిద్దాం. అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మబంధ విదాహినే ఆత్మజ్ఞాన ప్రదానేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని పెద్దలు తెలియజేస్తారు. అనేక జన్మాలలో మనకు ఏర్పడినటువంటి పాప నిబద్ధమైనటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను పరమాత్మ జ్ఞానంతో మనకు నిర్మూలింపజేసేటువంటి వాడు ఆచార్యుడు అని ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం. అదేవిధముగా మనకు ఆగామి సంచితము ప్రారబ్ధము అనేటువంటి ఈ కర్మల అన్నింటినీ కూడాను ఏ విధముగా మనం పారద్రోలాలో మనకు తెలియజేసినటువంటి వారు భగవద్ రామానుజులు. వారి పరంపరలో ఇక్కడ మనకు ప్రత్యక్షంగా వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ శ్రీ పెదజీయర్ స్వామి వారికి చినజీయర్ స్వామి వారికి నా సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ మంగళకరంగా కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाम् आद्यस्य न कुलपते प्रणमामि मूर्धा भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाय श्रीभक्तिसार गुणशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्गुरुमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् लीलादुङ्गस्धनगिरिरवि शुद्धमुद्बोध्यकृष्णम् पाराद्यं स्वं श्रुतिहरशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोत्तिष्ठायां श्रुतिकलितं यावनाकृत्य भुङ्क्ते गोदारस्यै भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल् मुजुवै आण्डारङ्गते पन्नजलप्रावै पल्वलियम् इन्निशयाल् पारि கொடுத்தால் நற்பாவாரை பூவாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல வல்வளையாய் நாடி
செல்வமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீரார் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலார் நந்தகோபன் குமரன் சிங்கம் காரணிச்சங்கன் கதிர்மதியம்போல் முகத்தார் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவார் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய் வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கே செய்யும் இருசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயில்லா பரமனடிபாடி நெய்யொண்ணாம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மலரிட்டு நாம் செய்யாத செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறு எண்ணி உகந்தேலோ எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினார் தீங்கெண்ணி நாளெல்லாம் திங்கள் பொம்மாறி பெய்து ஓந்து பெரும் சென்னால் ஓடு கயலுகனார் பொலிவந்து கண்படுப்ப தேங்காலே முக்கிருந்து சீத்த முளை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் ஆழிமழை கண்ணா உன்னொழி கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடாத்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாடியந்தோளுரை பற்பனாவன் கையில் ஆழிபோல் மின்னே வலம்பொறி போல் நின்னதிர்ந்து தாழாதே சார்ந்த முதைத்த சரவணை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோ எம்பாவாய் ஆயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றமணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை உயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய விளையும் புகுதருவான் நின்னனவன் தீயில் தூசாகும் செப்பேரோ எம்பாவாய் சிலம்பினான் புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை சிறங்கன் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் களக்கடிய காலோச்சி தரவில் துயிலவர்ந்தரித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அரியன்ன பேரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ எம்பாவாய்
பேசினவேச்சரவன் கேட்டிலையோ பெண்ணே காசம் பிறப்பும் கலகலப்ப கைவேர்த்து வாசனருங்குழலாட்சிய தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே திடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேரோ வானம் வெள்ளே எருமை சிறுவீடு மேலான் பரந்தனகான் மேற்கொள்ள வெள்ளைகளும் போகான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றான் எழுந்திராய் பாடி பலை கொண்டு மாவாய் பிறந்தாரை மல்லரை மாட்டியார் தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாய்ந்து அருளேலோ எம்பாவாய் மணி மாடத்து சொத்தம் விளக்கரியா தூபங்கமழ துயிலனவேல் கண்பலரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவன் தாழ்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ மரல்தான் ஊமையோ அன்னை செறியோ அலந்தரோ ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாரோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்ன நாமம் பலவும் நவின்னேரோ எம்பாவாய் சுவர்க்கம் புரிகின்றவன் மனாய் மாதவன் தாராரோ வாசத்திரவார் நாட்டத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் ஓத்த பரகரும் புண்ணியனார் கோத்தத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்பகரணம் தோற்றமுனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆற்றவனங்களுடையாய் அரங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோ கரவை கடங்கள் பல கலந்து செத்தாரிய சென்னு செய்ய குத்தமன் இல்லாத கோலம்பொற்கொடிய புத்தரவல்கோள் புடமையிலே போதராய் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நீன் முற்றம் முகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்ணாடி நீயத்த குரங்கும் பொருளேலோ எம்பாவாய் திருமை கண்டு கிறங்கே இணைத்து முளை வழியே நின்று வாழ்ந்தோரா நனைத்தெல்லாம் சேராக்கம் நற்செல்வன் தங்காய் பனைத்தலை வீழா நின் வாசல் கடைபத்தி தினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தா மனத்து கிளியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்த
என்ன பேருலக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேரோர் எம்பாவாய். பொல்லாரக்கனை தில்லை கலைந்தானை கீர்த்திமை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கலம்புக்கா வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கித்து உள்ளம் சிலம்பினான் போதலி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குறைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாள் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோ எம்பாவாய். முழக்கடை கோட்டத்து பாவியை செங்கடலில் வாழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கோம்பினகான் செங்கல் பொழிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிவான் போகந்தான் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்தியாய் நானாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோ எம்பாவாய். இளங்கிரியே இன்னமுறங்குதியோ செல்ல நழையேன் மேல் நங்கமீர் போதருகின்றேன் பல்லையவன் கட்டுரைகள் பண்டேவன் வாயரிடம் பள்ளீர்கள் நீங்களே நானே சொல்லி போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லாரை கொண்டாரை மாற்றாரை மாற்றடிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோ எம்பாவாய். ஆயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவன் தாழ்திரவாய் ஆயர் சிறியோமக்கு மலைமலை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னரே வாய் நேர்ந்தான் துயோமாய் வந்தோம் துயர பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசரிலை கதவம் நீ கேளோ எம்பாவாய். பரமே கண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் குழுந்த குளவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாரிபுராம் பரமோடருக்கு ஓங்கி உலகளந்தா உம்பர் கோமானே உறங்காதிருந்தாய் செம்பர் கடலடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ எம்பாவாய். மனகளித்தன் நந்தகோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தங்கமழும் உடலி அழகிறவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகா மாதவி
பல்கால் உயிரினங்கள் கூவினகான் பந்தாவிரலி உண்மை துணன் பேர் பாட செந்தாரல் கையால் சீரார் வளையொலிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேரோரும்பாவாய் விளக்கெரிய கோட்டு கால்கட்டில் மேல் மெத்தண்ட வஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பெண்ணை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் கண்ணியாய் நீயுன் மலாரை எத்தனை போலும் துயரவட்டாயான் எத்தனையேலும் பிரிவாத்தகில்லாயான் தத்துவமென்று தகவேலோரெம்பாவாய் பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்க கலியே குயிலடாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா குயிலடாய் பெண்ணமென்முறை செவ்வாய் சிறவங்கள் நப்பெண்ணனங்காய் திருவே துயிலாய் உக்கமன் தட்டொழியும் தந்தொன் மலாரை இப்போதே எம்மை நீயாட்டேரோரெம்பாவாய் ஏத்தகலங்கள் எதிர்வங்கி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் சுடரே குயிலாய் மாத்தால் உனக்கு வழிதுணைந்தன் வாசற்கள் ஆத்தாது வந்து உன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோ புகழ்ந்தேரோ எம்பாவாய் ஞானத்தழகர் அபிமானபங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டில் கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கினிவாய் செய்த தாமரை பூ போனே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்களிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குளியல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேரோ எம்பாவாய் ஆரிமலை முழங்கு மண்ணு கிடந்துறங்கு சீரியசிங்கம் அறிவத்து விடுத்து வேலிமயில் வாங்க எப்பாலும் பேர்ந்துதறி மோரிலிருந்து முழங்கி புறப்பட்டு போயருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்களே போந்தருளே கோபுடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளே ஆண்டு உலகம்
பகைகளுக்கும் நின் கையில் வேல் போதி என்னும் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வார் இன்னியாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய் மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா தருக்கிலானாயில் தான் தீங்கு நினைந்தார் கருத்தை பிழைப்பித்து என் வயிற்றில் நெருப்பெண்ண நெடுமாலே உன்னை அழைத்து வந்தோம் பறையறியாயில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேரோர் எம்பாவாய் அணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேடையார் செய்வனர்கள் வேண்டுவன கேட்டிய ஞானத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வனா பாலண்ண வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே போய் பாடுடையவே சால பெரும் மலையே பலாண்டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆயிராய் அருளேலோர் எம்பாவாய் எல்லாம் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பரகொண்டு யாம் பெரு சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசிலால் நன்னாக சூரகமே தோல்வலையே தோழே செழிப்புவே ஆடகமே என்னைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையிருப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேரோர் எம்பாவாய் வெள்ளம் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம் பெரு சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக சூடகமே தோல்வலையே தோழே செழிப்புவே ஆடகமே என்னைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேரோர் எம்பாவாய் அவைகள் பின் செல்லே காணம் சேர்ந்தோம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய் குலத்து உந்தனை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா தன்னோர்வேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுவேளைத்தனவும் சீரருளாலே இறைவாணி காராய் பறையேலோர் எம்பாவாய் பின் செல்லே காணம் சேர்ந்தோம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய் குலத்தே
உந்தன்னை சிறுவேரழைத்தனவும் சீரியருளாலே இறைவாணி தானாய் பழையோர் பாவாய் வந்துன்னைச் சேவித்தே உன்மத்தாமயனையே போற்றும் பொருள்களாய் பிறத்தமிழ் சொன்ன குலத்தில் பிறந்து நீருத்தே வரங்களை கொள்ளாய் போகாதே பறைகொள்வான் அன்றான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் உன்னோர் தோமேயாவோம் உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தனங்காமங்கள் மாற்றேரோரும் பாவாய் வந்துன்னைச் சேவித்தே உன்மத்தாமயனையே போற்றும் பொருள்களாய் பிறத்தமிழ் சொன்ன குலத்தில் பிறந்து நீருத்தே வரங்களை கொள்ளாமல் போகாதே பறைகொள்வான் அன்றான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் ஏழை பிறவிக்கும் உந்தன்னோர் தோமேயாவோம் உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தனங் காமங்கள் மாத்தேரோர் எம்பாவாய் கடல்களைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யார் சென்றிரஞ்சி அங்கப்பறைகொண்டவாற்றை அணிமுருவை பைங்கமலம் தந்தறியல் பட்டர்விரான் கோதை சொன்னாங்க தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு வாழ்வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலார் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறு வரும்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் முகத்து செய்யார் சென்றிரஞ்சி அங்கப்பறைகொண்டவாற்றை அணிமுதுவை பைஞ்சமலம் தந்தறியல் பட்டர்விரான் கோதை சொன்னாங்க தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு வாழ்வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலார் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறு வரும்பாவாய் மதகளித்தன் வாழதாய் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே அப்பினாய்
மணிமாடம் தோன்றுமோர் நீதியால் நல்லபத்தர் வாழுமோர் நான் மறைகள் ஓதுமோர் வில்லு முத்தோர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடிவாட்டம் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாரும் கோலதமிழ் அறியைந்துமைந்தும் அறியாதமாகிறதை பையன் சுமப்பதும் பம்பு ஓடி புலத்தில் ஜெகத்துதித்தாய் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செப்பியாய் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்போதோர் மாமுனிக்கு பின்னால் வாழியே ஒரு நோக்கு அப்பத்து மூன்றுரைத்தால் வாழியே உயரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தால் வாழியே மறுவாரம் திருமல்லி வளநாடி வாழியே வன்புரிவை நகர் கோரை மலர்பதங்கள் வாழியே శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవరమునయే నమః. నేటికి మనం 18వ పాశురంలోకి ప్రవేశించాం. గోదా అమ్మవారు గోపికలందరితో కూడా కలిసి కృష్ణ పరమాత్మను మేలుకొలపడానికి నిన్నటి పాశురంలో అంబరమే తన్నీరే అనేటువంటి పాశురంలో ప్రయత్నం చేస్తే కృష్ణుడు ఇంకా కూడా మేల్కోలేదు. ఇవాల్టి పాశురంలో పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మతో కూడా మేలుకొలుపుతూ ఉన్నారు. ముందుగా అమ్మను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, అది కూడా ఆచార్య పురస్సరంగా. మన వైష్ణవ సంప్రదాయంలో 4 స్తంభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పరమాత్మ, రెండవది ఆచార్యుడు, మూడవది భాగవతోత్తములు, 4వది పురుషకారం. అంటే ఈ 4 కూడాను చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. మనకు ఎన్నో ప్రబంధాలు ఉన్నాయి. ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రబంధాలు, చాలా విస్తారమైనటువంటి ప్రబంధాలు. అన్నింటిలో కూడా వీరి యొక్క గుణగానం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆచార్య వైభవాన్ని కీర్తించినటువంటి ప్రబంధాలు, లేకపోతే భాగవతుల్ని కీర్తించినటువంటి ప్రబంధాలు, పరమాత్మని కీర్తించినటువంటి ప్రబంధాలు, పురుషకారాన్ని కీర్తించినటువంటి ప్రబంధాలు. కానీ చాలా తక్కువ పాశురాలలో, అంటే ఓ 30 పాశురాలలో వీరందరినీ కూడా కీర్తించడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. వీరందరి యొక్క గుణగానము కూడా మనకు తిరుప్పావైలో కనిపిస్తుంది. విశేషించి భాగవతోత్తములను మేలుకొలపడం అనేటువంటిది ఏ ప్రబంధంలో కూడాను, ఏ ఆళ్వార్ల ప్రబంధంలో కూడాను మనకు కనిపించదు. మన సంప్రదాయంలో 3 నిష్టలు ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. ఒకటి ప్రథమ పర్వనిష్ట, మధ్యమ పర్వనిష్ట, చరమ పర్వనిష్ట అని. ప్రథమ పర్వనిష్ట అంటే పరమాత్మే మనను రక్షించేటువంటి వాడు అనేటువంటి భావనతో పరమాత్మను ఆశ్రయించడం. రెండో నిష్ట మధ్యమ పర్వం అంటే పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి భాగవతోత్తములే మనకు రక్షకులు అని భావించడం మధ్యమ పర్వనిష్ట. మూడవదైనటువంటిది చరమ పర్వనిష్ట అంటారు. చాలా కష్టమైనది, ఎవరికి కూడా దాని మీద దృష్టి ఉండదు. కానీ చాలా గొప్పదైనటువంటిది చరమ పర్వనిష్ట. ఆచార్యులే నాకు ఉత్తారకులు, వారే నన్ను రక్షిస్తారు అనేటువంటి భావాన్ని మనం కలిగి ఉండడం. ఈ 3 నిష్టలతో కూడుకున్నటువంటిదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ 4 స్తంభాలు కూడాను. దీంట్లో పురుషకారాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టారు. ఎందువల్లంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి వాడు పరమాత్మ కాబట్టి ఈ 3 నిష్టలు కూడా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది ఈ ప్రబంధంలో. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ 4 కూడాను చాలా విశేషంగా ఈ ప్రబంధంలో కీర్తించడం వల్ల అమ్మ యొక్క వైభవం ఏమిటి అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇక ఈ పాశురంలో ఉందుమదహళిత అరుడాజతోల్వన్ పాశురం యొక్క పైన తాత్పర్యాన్ని మనం తెలుసుకుని విశేషార్థంలోకి ప్రవేశిద్దాం. ఏనుగు వంటి బలం కలిగినటువంటి వాడు, వెనుతిరగనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు, అలాంటి ఆ నందగోపునికి కోడలా అని కీర్తిస్తూ నందగోపాలన్ మరుమహళేన పిన్నాయ్ కందం కమళం కుళలి కడదిరవాయ్. చాలా సుగంధభరితమైనటువంటి కేశపాశములు కలిగినటువంటి ఓ నప్పిన్న పిరాటి తలుపులు తెరవమ్మ అని చెబుతూ
అంతేకాకుండా ఉన్ మైత్తునన్ పేర్బాడ చందామரை కయ్యాల్ శీరార్ వలయొలిప్ప వందు తెరవాయ్, నీ పరమాత్మ యొక్క నీ భావ యొక్క గుణగానం చేస్తూ ఉన్నామమ్మా, ఆ గుణగానం చేయడానికి నువ్వు కూడా వచ్చి ఆ తలుపు తెరిచి గుణగానం చేయవలసింది. మాకు పురుషకార స్వరూపినిగా ఉండి మాకు నువ్వు వెన్నుదన్నుగా ఉండి ముందుకు నడిపించవలసింది అని ఈ పాశురం యొక్క పైన ఉండేటువంటి అర్థం. ఇంకా అంతరార్థానికి వెళదాం. ముఖ్యంగా ఈ పాశురంలో పురుషకార స్వరూపం యొక్క వైభవాన్ని చాలా విశేషంగా చెప్పారు. పురుషకార స్వరూపం ఏమిటి అంటే పురుషుడు అనేటువంటి అర్థానికే పూర్ణ పురుష ఉచ్యతే అని, పూర్ణుణ్ణే పూర్ణమైనటువంటి వాణ్ణే పురుషుడు అని అంటారు. ఎప్పుడు పూర్ణుడవుతాడు అంటే పురుషం కరోతీతి పురుషకార, ఎప్పుడైతే తనకు స్త్రీ సంబంధం ఏర్పడుతుందో అప్పుడే పురుషుడవుతాడట. పరమ పురుషుడు పరమాత్మ అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి అంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడుగా ఉంటేనే ఆయన పరమ పురుషుడు అవుతాడు తప్ప లేకపోతే పురుషుడు కానే కాడు. అంటే ఇక్కడ పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ వైభవాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది. మనకు ప్రబంధాలలో కూడాను ఎన్నో చోట్ల లక్ష్మీదేవి గనక లేకపోతే ఆ పరమాత్మ అనుగ్రహం మనకు కలగనే కలగదు అని స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. ముకుందమాల స్తోత్రంలో అంటారు కదా కులశేఖరాళ్వార్లు, సేవ్యే స్వస్య పదస్య దాతరిసురే నారాయణే తిష్టతి అని అంటారు. ఎవరైనా తనను గనక ఆశ్రయిస్తే ఆ ఆశ్రిత వ్యామోహం కలిగినటువంటి ఆ పరమాత్మ వీడు నన్ను ఆశ్రయించాడు అని గనక ప్రేమ ఎక్కువైతే చివరికి పరమపదంలో ఉండేటువంటి తన సింహాసనాన్ని కూడా ఇచ్చేసి ఆ సింహాసనంపై ఈ జీవుణ్ణి కూర్చోబెట్టేటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉంటాడట. ఇంత ప్రేమ ఈయనకి ఎట్లా వచ్చిందండి అంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడిగా ఉండడం వల్లనే అని అంటారు పెద్దలు. అంటే లక్ష్మీదేవితో కూడుకొని ఉంటేనే ఈ కరుణ కలుగుతుంది తప్ప లేకపోతే ఆ కరుణ ఆయనకి ఉండనే ఉండదు. ఎందువల్లంటే అంత కరుణ ఏర్పడుతుంది? అసలు ఈ సృష్టి చెయ్యడమే లక్ష్మీదేవి కోసం అని మన పెద్దలంతా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఏమిటి అంటే శ్రియై సమస్త చిదచిద్విధాన వ్యసనం హరేహే అంగీకారిభిరాలోకై సార్థయంత్యై కృతోంజలి అని అంటారు మన ఆచార్యులు. పరమాత్మ ఒక గొప్ప సృష్టి చేస్తాడట. సృష్టి అంతా చేసిన తర్వాత ఒకసారి అమ్మ వైపు తిరిగి చూస్తాడు. తిరిగి చూసినటువంటి సందర్భంలో ఆమె ఆ కళ్ళతోనే ఒక సైగ చేస్తుంది. ఏ రకమైన సైగ చేస్తుందో తెలియదు. ఆ సైగలో గనక ఇలా గనక ఊపిందనుకోండి, బాగుంది అంటే ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడట. ఒకవేళ ఆ కనుసైగ బాగా లేకపోతే ఛీ ఈ సృష్టి అంతా వృధా అయిపోయింది, నాకు అవసరమే లేదు అని చెప్పి దాన్ని నాశనం చేస్తాడట. చమత్కారంగా చెప్తాడు, అంగీకారిభిరాలోకై, కేవలం ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క కనుసన్నలలోనే ఈయన సృష్టి అంతా ఉంటుందంటే అంతే కదా అనేటువంటి వాప్త అనమాట. ఆవిడ ఏది చెప్తే అది వినేటువంటి పరిస్థితి. ఆవిడ ఏది చెప్తే అదే వింటాడు తప్ప ఈకేమీ ఆయన వినడు. ఆమె ఆనందిస్తే ఈయన ఆనందిస్తాడు, ఆమె గనక కోప్పడితే ఈయన కూడా కోప్పడుతూ ఉంటాడు. పరమాత్మ కోపంగా ఉండేటువంటి సందర్భంలో ఆయన్ని చల్లబరచాలి అంటే ఉండేటువంటిదే ఈ లక్ష్మీదేవి. ఏదైనా వేడి పదార్థం ఉందనుకోండి, దాన్ని చల్లబరచాలి అంటే నీళ్లు చల్లుతాం. అంటే లక్ష్మీదేవి ఎలాంటిది అంటే చల్లటి నీళ్ళ లాంటిది అనమాట. అది వేడెక్కదు. ఒకవేళ వేడి చేసినా స్వతసిద్ధంగానే నీరు చల్లబడిపోతుంది కదా. ఆ స్వభావం కలిగినటువంటిది లక్ష్మీదేవి. కాబట్టి పురుషకార స్వరూపమైనటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క సాన్నిహిత్యం ఉంటేనే మనకు సమస్తమైనటువంటి కోరికలు కూడా తీరతాయి అనడానికి రామాయణంలో ఎన్నో దృష్టాంతాలు చూపించారు. అసలు రామాయణాన్ని శరణాగతి శాస్త్రం అని కూడా అంటారు. ఎక్కడెక్కడ చూపించారండి అంటే రామచంద్రమూర్తి ఎవరినైనా అంగీకరించాడు అని అంటే సీతాదేవి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే అంగీకరించాట. మనకు వెంటనే అనుమానం వస్తుంది. చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి కదా మనకి. లక్ష్మణస్వామి అయితే ముందు నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి లక్ష్మణస్వామి అడవికి వెళ్ళాలి అని అన్నా తాను రామచంద్రమూర్తి గాఢన్నిపీడ్య అని రామచంద్రమూర్తి పాదాలు పట్టుకొని ఆయన ముఖం చూడకుండా పక్కన ఉండేటువంటి సీతాదేవి ముఖాన్ని చూసి నేను కూడా అడవికి వస్తాను అని అంటే సీతాదేవి అంగీకారంతో అడవులకు వెళ్ళినటువంటి వాడు లక్ష్మణస్వామి. మనకొక అనుమానం వస్తుంది, సరే సుగ్రీవుణ్ణి ఎలా అనుగ్రహించాడండి, సుగ్రీవుడికి మాత్రం సీతాదేవి యొక్క సాన్నిహిత్యం కలగలేదు కదా అని అంటే అక్కడ కూడా ఒక చమత్కారం ఉంది. సీతాదేవి రావణుడు అపహరించుకుని వెళ్ళేటువంటి సందర్భంలో తాను ఆ పుష్పక విమానం మీద నుంచి తన నగలన్నీ మూటగట్టి ఈ సుగ్రీవుడు ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో పడేసి నన్ను కాపాడండి అని ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఉంటే సుగ్రీవుడు పైన ఉండేటువంటి ఆ సీతాదేవిని చూశాడు.
ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆభరణాలన్నీ కూడాను ఆయన స్వీకరించాడు. కాబట్టి అక్కడే పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ అనుగ్రహం సుగ్రీవుడి మీద పడింది. కాబట్టే పరమాత్మ సుగ్రీవుణ్ణి అనుగ్రహించాడు. సరే, విభీషణుణ్ణి ఎట్లా అనుగ్రహించాడు అంటే పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ లంకలో ఉండడం వల్ల ఆమె అనుగ్రహాన్ని తాను పొంది తర్వాత పరమాత్మను ఆశ్రయించాడు. కాబట్టి అక్కడ పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ అతని మీద, అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం విభీషణ మీద ఉంది అని తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా హనుమంతుడికి పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఎప్పుడు దక్కింది అంటే మొట్టమొదట రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణాలకు ఆయన దాసుడు అయినప్పటికీ కూడాను దాసోహం కోసలేంద్రస్య అనేటువంటి మాట ఎప్పుడు వాడాడు అంటే సీతాదేవిని చూచినటువంటి తర్వాతే వాడాడు తప్ప అంతకుముందు వాడల. ఎందువల్ల అంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క సాన్నిహిత్యం తనకు కలిగింది. అప్పటి వరకు రామచంద్రమూర్తి పరిపూర్ణుడు కాదు. ఎప్పుడైతే సీతాదేవి యొక్క అనుగ్రహం తాను పొందాడో అప్పుడే ఈ హనుమంతుడు కూడా పరిపూర్ణుడయ్యాడు. అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని తాను పొందాడు. లంకా నగరానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో మొట్టమొదట ప్రార్థించేటువంటి ప్రార్థన హనుమంతుడు ఎన్నో రకాలుగా అంతా లంకంతా వెతికినా కూడా సీతాదేవి యొక్క జాడ కనపడలా. అప్పుడు అంటాడు కదా, నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై అని ప్రార్థిస్తాడు. లక్ష్మణుడితో కూడుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారము, అదే విధముగా సీతాదేవికి నమస్కారము. ఇక్కడ జనకాత్మజాయ అని ప్రయోగించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఏ విధముగా అయితే జనక మహారాజుకు కేవలం ఆమె అనుగ్రహం మాత్రంతోనే కనిపించిందో, అంటే నాగేటి చాలులో నాగలి దున్నుతూ ఉంటే కనిపించింది కదా, ఆ విధంగానే అమ్మా నేను స్వతంత్రంగా నిన్ను తెలుసుకునేంత శక్తి లేనటువంటి వాణ్ణి కాబట్టి ఏ విధంగా జనక మహారాజుకు గోచరించావో ఆ విధంగా నువ్వు నాకు గోచరించాల్సింది అని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు ఆ శింశుమార వృక్షం కింద సీతాదేవి గోచరించింది. ఆ విధముగా సీతాదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి హనుమంతుడు అప్పుడు దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య క్లిష్టకర్మణ అని కీర్తించాడే తప్ప మొట్టమొదట దాసశబ్దం ప్రయోగించాల. ఆ విధముగా సీతాదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తాను లంకానగరంలో నుంచి బయలుదేరి రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళితే రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవికి దక్కేటువంటి ఆలింగనాన్ని హనుమంతుడికి సమర్పించాడు. ఇది ఎట్లా సంభవించింది అంటే సీతాదేవి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల. అంటే పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే ప్రతిదీ కూడా సఫలమవుతుంది. కానీ ఆ పురుషకారం నాకు అవసరం లేదు, నాకు పెరుమాళ్ళు ఉంటే చాలు అనుకుంటే చాలా ప్రమాదం. నాకు పెరుమాళ్ళు అవసరం లేదు, పురుషకారం మాత్రమే ఉంటే చాలు అంటే ఒక ప్రమాదం. దానికి రెండు రకాల వృత్తాంతాలు మన పెద్దలు తెలియజేశారు. రావణాసురుడు నాకు పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ అవసరమే లేదు, పరమాత్మ అవసరమే లేదు, పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మ ఉంటే చాలు అనుకున్నాడు కాబట్టి నాశనమయ్యాడు. శూర్పణఖ రామచంద్రమూర్తి చాలా సుందరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి పరమాత్మ చాలు, పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి సీతాదేవి నాకు అవసరం లేదు అనుకుంది కాబట్టి ఆవిడ ఆ విధంగా బాధపడింది. ఎవరైతే సీతాదేవితో కూడుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తిని ఆశ్రయించారో వాళ్ళంతా సుఖంగా ఉన్నారు అని చూపించడం కోసం రామాయణంలో రకరకాల దృష్టాంతాలు మనకు చూపించడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఆ పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మను ఈ గోపికలంతా కూడాను ఈ అవతారంలో కృష్ణావతారంలో నప్పిన్నై పిరాట్టిగా అవతరించింది కాబట్టి ఆవన్ని పురుషకార స్వరూపిణిగా కీర్తిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క పురుషకారం. వరాహ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ వరాహస్వామికి భూదేవి పురుషకార స్వరూపిణిగా ఉంటుంది. మనకి రామావతారంలో సీతాదేవి పురుషకార స్వరూపంగా ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించినప్పుడు ఆమె నప్పిన్నై పిరాట్టిగా పురుషకారంగా ఉంటుంది. కొంతమంది రుక్మిణీదేవిని చెప్తారు, కానీ తమిళ సంప్రదాయంలో చక్కగా అంటే వైష్ణవ సంప్రదాయంలో నప్పిన్నై పిరాట్టినే పురుషకార స్వరూపంగా కీర్తిస్తారు. ఈ నప్పిన్నై పిరాట్టి ఎవరండి అని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి దేశాచారం ప్రకారం యశోదాదేవికి కుంభుడు అనేటువంటి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు. ఆమె యొక్క కుమార్తె ఈ నప్పిన్నై పిరాట్టి. ఆమెను వివాహం చేసుకోవడం కోసం 7 వృషభాలను ఆయన జయించి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు అని అక్కడ ఉండేటువంటి సంప్రదాయ వచనం. మనకు భాగవతంలో సరిగ్గా ఇలాంటి దృష్టాంతాలు ఉండేటువంటి ఒక కథ ఉన్నది. ఏమిటి? నగ్నజిత్ అనేటువంటి ఒక మహారాజు ఉండేటువంటి వాడు. ఆమెకు నాగ్నజితి అనేటువంటి కుమార్తె లేకపోతే సత్య అనేటువంటి ఒక కుమార్తె ఉన్నది. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలి అంటే ఎందరో మహారాజులు వచ్చారు.
అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక శుల్కం ఏమిటి అంటే, ఏ విధంగా అయితే మనం రామాయణంలో శివధనుర్భంగం చేస్తే నా కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని జనక మహారాజు ప్రకటించాడో, అదే విధముగా ఈ నగ్నజిత్ అనేటువంటి అతను కూడా తన దగ్గర ఉండేటువంటి మదించినటువంటి 7 వృషభాల్ని ఎవరైతే జయిస్తారో వారికే నా కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేస్తాను అని ప్రకటించాడు. ఎందరో వచ్చారు, వారిలో కృష్ణ పరమాత్మ కూడా వచ్చాడు. నీ కుమార్తెను నేను వివాహం చేసుకుంటాను అంటే ఆయన అన్నాడు కదా చమత్కారంగా, కృష్ణ నువ్వు నా కుమార్తెను వివాహం చేసుకోవడం కంటే గొప్ప అదృష్టం నాకేమీ లేదు, కానీ కన్యాశుల్కంగా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాను కాబట్టి ఈ వృషభాలను నువ్వు జయించి ఆమెను వివాహం చేసుకో అంటే, తాను కష్టపడి ఆ వృషభాలన్నింటినీ కూడా జయించి ఆ నీలాదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమెకు నాగ్నజితే అని ఒక పేరుంది, అది భాగవతంలో మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ కుంభుని యొక్క కుమార్తెగా మాత్రం కీర్తించరు, కానీ దీనికి దానికి ఒక పోలిక మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇంతకాలం వీరు కృష్ణుణ్ణి మేలుకొలిపినా ఎందుకు మేలుకొనలేదు అని యోచించినటువంటి వీరు, అయ్యయ్యో పురుషకార స్వరూపిణి అటువంటి అమ్మ కీర్తనం మనం చేయలేదు కదా, ఆమెని పురుషకార పురస్సరంగా మనం గనక ఆశ్రయిస్తే పెరుమాళ్ళని ఆయన అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది అని ఇవాల్టి ఈ పాశురంలో ఉందు మదహళిత్తాన్ ఓడాద తోళ్వళియన్ నందగోపాలన్ మరుమహళే నప్పిన్నాయ్ అని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఉందు మదహళిత్తన్, గజ మదించినటువంటి గజానికి ఎంత బలం ఉంటుందో అంత బలం కలిగినటువంటి వాడు, ఓడాద తోళ్వళియన్ అంటే ఓడిపోనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి నందగోపుని యొక్క కోడలా అని కీర్తిస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే అక్కడ కూడా ఆచార్య సమాశ్రయడంతోనే పురుషకారాన్ని వాళ్ళు పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మను మేలుకొల్పుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఎందువల్ల పూర్తిగా వారి యొక్క మామగారి యొక్క కీర్తనం చేశారు అంటే, మనకు రామాయణంలో కూడా కనిపిస్తుంది. హనుమంతుడి దగ్గర సీతాదేవి చెబుతుంది కదా, స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రుసైన్య ప్రతాపినః దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః భార్యా రామస్య. చిట్ట చివరికి రాముడి యొక్క భార్యను అని చెప్పింది. ఇక్కడ ఒక చమత్కారం చెప్తారండి పెద్దలు, ఏమిటి అంటే, స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రుసైన్య ప్రతాపినః, నేను మంచి పరాక్రమం కలిగినటువంటి దశరథుడి యొక్క కోడలుని అని చెప్పింది. మంచి పరాక్రమం కలిగినటువంటి చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే, ఆమెకి రామచంద్రమూర్తి మీద ఒక కోపం ఉంది. నా మామగారు గనక బ్రతికి ఉంటే నేను లంకానగరానికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితే ఉండేది కాదు. ఒకవేళ లంకానగరానికి వచ్చినా నా మామగారు వచ్చి రావణాసురుణ్ణి వెంటనే సంహరించి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి వాడు ఆయన లేరు. స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రు సైన్య ప్రతాపినః, తరువాత దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః. పోనీ ఇక్కడ మనకు ఒక అనుమానం అనిపిస్తుంది, దశరథుడి కంటే కూడాను జనకుడికి మంచి పేరుందండి. వాస్తవానికి జనక మహారాజు మంచి వేదాంతి అని పేరు ఉంది. ఆయనకున్న పేరు కంటే దశరథుడికి ఉండేటువంటి పేరు తక్కువ కాబట్టి ఆయన పేరు ముందు చెప్పుకోవచ్చు కదా అంటే అలా కాదు. ఎందువల్ల చెబుతున్నారు, దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః, నేను జనకుడి యొక్క కుమార్తెను. నా జనకుడు ఎలాంటివాడు అంటే చాలా వేదాంతి. రాజ్యం అక్కడ కాలిపోతూ ఉన్నా మాట్లాడకుండా చక్కగా వేదాంతార్థాలు చర్చ చేసేటువంటి గొప్ప వేదాంతి నా తండ్రి. కాబట్టి ఆయన గురించి నేను మాట్లాడలేను. భార్యా రామస్య అంటే ఒక్కొక్క దానికి సమాధానం. మొట్టమొదట దశరథుని యొక్క కోడలుని అని చెప్పారు. దశరథుడికి 4 కోడలు ఉన్నారు కదా, ఏ కోడలో చెప్పడం కోసం. తర్వాత జనకస్య జనకుని యొక్క కుమార్తెను అని చెప్పారు. ఎందరో కుమార్తెలు ఉన్నారు కదా, ఏ కుమార్తెవి అంటే అప్పుడు భార్య రామస్య, అప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి భార్యని అని తర్వాత చెప్పారు. ఇది చెప్పడానికి కారణం ఏమిటండి అంటే ఆవిడ కోపం ఉందట. ఏమిటి అంటే, సమర్థావపి నావేక్షే తే పరంతపో, సమర్థులైనా కూడాను నన్ను ఇలాగే విడిచిపెట్టి 10 నెలలు లంకానగరంలో నేను ఉన్నానే ఇంత కష్టపడుతూ, ఒక్క బాణాన్ని ప్రయోగించి నన్ను కాపాడకుండా ఉన్నాడే రామచంద్రమూర్తి అనేటువంటి కోపంతో ఆ విషయం తెలియజేయడం కోసం నా మామగారు గనక జీవించి ఉంటే నన్ను కాపాడి ఉండేవారు, ఆయన లేరు. మా నాన్నగారు ఎలాగూ వేదాంతి, రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు అంటే ఆయనేమో ఇంతవరకు నన్ను పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు అని చెప్పడం కోసమే మొట్టమొదట మామగారి పేరు, తర్వాత తండ్రి పేరు, తర్వాత రామచంద్రమూర్తి పేరు చెప్పారు అని చమత్కారంగా చెప్తారు. అదే విధముగా ఇక్కడ నందుడి యొక్క పరాక్రమం అలాంటిది కాదు. ఏమిటి అంటే,
ఉందుమదహళిత్త నోడాజతోళ్వలియన్ నందగోపాలన్ మరుమహళే. మరి నందగోపుడు ఈ పరాక్రమాన్ని ఎక్కడైనా చూపించాడా అని అంటే చూపించలా. దానికి ఉదాహరణ కువలయాపీడాన్ని అక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ దునమాడాడు కాబట్టి ఈయనకుండేటువంటి లక్షణం ఆయనకుంటుంది కాబట్టి మనకంటాము కదా, ఆత్మావై పుత్రనామాసి అని చెప్పి తండ్రికి ఉండేటువంటి లక్షణాలే పిల్లవాడికి ఉంటుంది, అందువల్ల ఆయనకి ఆ లక్షణం ఉండి తీరుతుంది అని ఒకటైతే, ఇంకో చమత్కారంగా చెప్తారు ఉందుమదహళిత్త నోడాద తోళ్వని, అంటే కృష్ణ పరమాత్మే ఒక ఏనుగుతో సమానం అట. కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం కదా. పరమాత్మ ఎవడికి అధీనంలో ఉంటాడు అంటే ఆచార్యుడికి అధీనంలో ఉంటాడు. మనకి ఒక శ్లోకం చెప్తుంది, దైవాధీనం జగత్సర్వం మంత్రాధీనంతు దైవతం తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం తస్మాత్ బ్రాహ్మణ దైవతం అని. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను పరమాత్మ యొక్క కనుసల్లో నడుస్తూ ఉంటే పరమాత్మ మంత్రానికి లోబడి ఉంటాట, ఆ మంత్రం ఆచార్యుడికి లోబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆచార్యుడే చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి వాడు అని కీర్తిస్తారు. అందువల్ల ఇక్కడ గున్న ఏనుగు లాంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి తన వశం చేసుకున్నటువంటి వాడు. ఏనుగుకి లక్షణాలు చెప్పాం కదా, ఏనుగు మావటివాడు ఎట్లా చెప్తే అలా వింటుంది. ఏనుగు మావటివాడు ఎవరినైనా ఎక్కించుకోవాలి అంటే ఎక్కించుకుంటుంది. ఏనుగు మావటివాడికి తన్ను కట్టేసేటువంటి తాడు మావడికి వాడికే ఇచ్చి తన్ను కట్టించుకుంటుంది. అంటే ఆచార్యుడికి ఎప్పుడూ పరమాత్మలో పడే ఉంటాడు. ఆచార్యుడు ఎవరిని అంగీకరింపజేస్తే తాను పరమాత్మ ఆ విధంగా అంగీకరిస్తాడు. కాబట్టి ఏనుగుకి ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఆచార్యుడికి ఉన్నది కాబట్టి నాయన ఏనుగు లాంటి ఆ పరమాత్మను వశం చేసుకున్నటువంటి వాడివి నీవు, అలాంటి ఆ వశం చేసుకున్నటువంటి నందగోపాలునికి కోడలా అని ఇక్కడ సంబోధన చేస్తూ మరుమహళే నప్పిన్నాయ్ ఓ నప్పిన్న పిరాట్టి కందం కమళం కుయలి కడదిరవాయ్. నిజంగా నీ అదృష్టం ఎలాంటిదమ్మా, సుగంధభరితమైనటువంటి కేశపాశాలు కలిగినటువంటి దానివి. ఈ సుగంధం నీకు ఎలా వచ్చింది? పరమాత్మ ద్వారా ఏర్పడింది. మేమేమో నెయ్యున్నోం పాలున్నోమని నాట్కాలే నీరాడి అని చెప్పి మయ్యిట్టయుదోమని చెప్పి వ్రత నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ఆ కృష్ణుణ్ణి ఎట్లా పొందాలా అని చెప్పి కష్టపడుతూ ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఎంత అదృష్టవంతురాలివి. చక్కగా ఆ పరమాత్మతో అలరారుతూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆ పరమాత్మకు సంబంధించి ఆ పరమాత్మకు ఆనందం కలిగేటువంటి ఆ కేశపాశాలు కలిగి ఆనందంగా ఉన్నటువంటి అదృష్టవంతురాలివి. ఆ అదృష్టం నీ ఒక్కదానికేనా, మాకు ఉండవద్దా? పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి నీ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? నువ్వు అవతరించడానికి కారణం ఏమిటి? ఒకానొక సందర్భంలో సీతాదేవి ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ కాపాడాలి, లోకల్లో ఉండేటువంటి దేవతలందరినీ రక్షించాలి, అక్కడ ఉండేటువంటి రావణాసురుడి చెరలో ఉండేటువంటి అంతఃపుర స్త్రీలను కాపాడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తాను చెరసాలలో పడి తాను అందరినీ కాపాడితే నువ్వేమో మాలాంటి అభాగ్యులందరినీ కూడా విడిచిపెట్టి భోగభాగ్యాలలో ఆనందంగా ఉన్నావే. నిజంగా సీతాదేవి ఎంత గొప్పదమ్మా. సీతాదేవికి ఉండేటువంటి లక్షణం నీ దగ్గర ఉండవద్దా? దుర్మార్గుడైనటువంటి కాకాసురుణ్ణి కూడా రక్షించినటువంటి గొప్పది కదా సీతాదేవి అని చెప్పి అక్కడ చమత్కారం గంధంకమయం కుళలి కడిదిరవాయి, భోగభాగ్యాలతో ఉన్నావు, మేమేమో కష్టపడుతూ ఉన్నాము. అక్కడ అంటారు కదా కాకాసుర వృత్తాంతంలో వధార్హమపి కాకుత్సహ కృపయా పర్యపాలయత్. వాస్తవానికి కాకాసురుడు చేసినటువంటి అపచారము కంటే ఎక్కువ అపచారం రావణాసురుడు ఏమీ చేయలే. కాకాసురుడే ఇంకా ఎక్కువ అపచారం చేశాడు సీతాదేవి విషయంలో. అయినప్పటికీ కూడాను వధార్హమపి కాకుత్సం కృపయా పర్యపాలయత్, చంపేసేయాలి, వాడిని నిలువురా దహింపజేయాలి. రావణాసురుడో సీతాదేవిని తీసుకుని వచ్చి లంకానగరంలో పెట్టాడు, కానీ తాకల. సరే శాపంతానికి ఉన్నప్పటికీ కూడా తాకకుండా ఉన్నాడు. వీడో దుర్మార్గమైనటువంటి వాడు, సీతాదేవిని హింసించినటువంటి వాడు, వీడిని ఏమి చేయాలి? అయినప్పటికీ కూడాను తాను అతని మీద జాలిపడి త్రీన్లోకాన్ సంపరిక్రమ్య అని అంటారు. ఆ కాకాసురుడు అన్ని లోకాలు తిరిగేట. ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళితే నీ కర్మ నువ్వు కాల్చుకో, నాకు సంబంధమే లేదు, నా దగ్గరికి వచ్చావని తెలిస్తే రామచంద్రమూర్తి బాణ ప్రయోగానికి నేను దహింపబడతాను పోరా అన్నాడు. బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు, రుద్రలోకానికి, త్రీన్లోకాన్ సంపరిక్రమ్య అంటారు. 3 లోకాలు తిరిగి ఏమీ చేయాలో అర్థం కాక అలసిపోయి సొలసిపోయి సీతాదేవి పాదాల దగ్గర పడితే అక్కడ పూర్తిగా ఆయన శరణాగతి కూడా చేయలేదండి, ఒళ్ళు తిరిగిలా వచ్చి పడిపోయాడు. వెంటనే సీతాదేవి ఏం చేసింది? పోనీ ఆవిడకి కృప కలిగినంది కదా, వెంటనే ఆ రామచంద్రమూర్తి కోపంగా ఉన్నాడు, అన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పైన. ఆ వెంటనే ఆ శిరస్సుని ఒక్కసారి రామచంద్రమూర్తి పాదాల వైపుకు తిప్పిందట.
అంటే ఆయన శరణాగతేమి చేయలా, తనను ఆశ్రయించాడు కదా, పోనీ కానీ నష్టమేముంది, ఆయన ఆశ్రయించినట్టు చేద్దామని చెప్పి వెంటనే తల అలా పెట్టేటప్పటికీ ఓహో నన్ను శరణు పొందాడు కాబట్టి నేను అభయం ఇస్తున్నానన్నాడు. ఒక చిన్న నేత్రాన్ని తీసుకుని మాత్రమే అతని ప్రాణాలు కాపాడాడు కదా. కృపయా అదేంటి సంహరించడానికి యోగ్యత ఉన్నటువంటి కాకాసురుణ్ణి కూడా వదిలిపెట్టేట్టుగా చేసింది సీతాదేవి. మరి నువ్వో మాలాంటి అనన్య ప్రయోజనులమైనటువంటి మమ్మల్ని నువ్వు గమనించవద్దా అమ్మా? కందంకమయం కోయలి కడిదెరవాయ్, నువ్వేమో ఆనందంలో ఉన్నావు, మీ దాసులమైనటువంటి మేము కూడా ఆనందంలో ఉండాలి కదా, ఆ వైభవాన్ని మేము కూడా అనుభవించాలి కదా. మేమెందుకున్నాము? మీరిద్దరూ కూడా ప్రళయ కలహంలో ఉన్నప్పుడు నీ వైపున చేరి నీ వైపున మాట్లాడి నిన్ను చేయడానికే కదా మేమంతా ఉన్నది. నీ పక్షంలో ఉండి ఆయనలో ఉండేటువంటి లోపాలని కూడా ఎత్తి చూపి మేము ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఆనందపరచడం కోసమే కదా ఉండేది అని చెప్పి కందంకమయం కోయిలియ కడదిరవాయ్ వందెంగుం కోయితనగాన్ మాధవిప్పందల్ మేల్ పలహాల్ కుయిలినంగళ్ళు కూవినహాన్. అమ్మా, కోళ్ళన్నీ కూస్తూ ఉన్నాయి, ఆ మాధవి లతల మీద ఉండేటువంటి కోయిలలన్నీ కూడా మా అమ్మ రాలేదే అని చెప్పి నీ పెంపుడు కోయిలలు అవన్నీ నీకోసం అరుస్తూ ఉంటే కోయితనగాన్ మాధవి పందల్ మేల్ పలహాలు కుయిలనంగళ్ళు కువినహాన్ పందారు విరలి. ఎంత ఆనందంగా నిద్రపోతూ ఉన్నావమ్మా అంటే ఒక చేతితో బంతిని పట్టుకొని మరొక చేతితో కృష్ణ పరమాత్మను పట్టుకొని ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ ఉంటుంది ఆమె. ఆ కందంకమయం చేతిలో ఆ బంతి పట్టుకోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండానికి ప్రతీకగా ఆ చేతిలో ఒక చేతిలో బ్రహ్మాండాన్ని ఒక చేతిలో పరమాత్మను అంటే అచేతనాన్ని సర్వచైతన్య స్వరూపాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఆనందంగా నిద్రపోతూ ఉన్నామమ్మా. ఆ చైతన్య అచేతనంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళమే మేము కూడా, ఆ బంతికి ఉండేటువంటి అదృష్టం కూడా మాకు లేదా అని చెప్పి పందార్ విరలి ఉన్మైత్తునన్ పేరు బాడా, నీ యొక్క బావ యొక్క పేరుని కీర్తించడానికి ఉన్మైత్తునన్ పేరుబాడ చందామరై కయ్యాల్ శిరార్ వళయొలిప్ప వంది తిరవాయమ్మ. ఆ చేతుల్లో ఉండేటువంటి ఆ గాజులు గలగలా మోగుతూ ఉండగా వచ్చి ఆ తలుపులు తెరువు అని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎందువల్ల అలా గడగడ మోగాలి అంటే మనకి సహజంగా కొంత ఉత్సుకత ఉంటుంది, లోపలి వాళ్ళు వస్తున్నారా రావట్లేదా అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంటుంది కదా. అది లేకుండా ఎప్పుడైతే చేతులు గలగలలాడుతూ ఉన్నాయో అదిగో అమ్మ లేచింది, తలుపు తెరవబోతోంది అనేటువంటి ఆనందం మాకు కలగాలి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని మాత్రం చెప్పి ఈ విషయాన్ని ముగిస్తాను. మనకు భగవద్ రామానుజులకు తిరుప్పావైజీయర్ అనేటువంటి పేరు రావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి పాశురమే ఈ పాశురం. వారు ఎప్పుడు భిక్షాటనకు వెళ్ళినా తిరుప్పావైనే అనుసంధానం చేసుకుంటూ వెళ్ళేవారట. ఒకానొక సందర్భంలో ప్రతిరోజు మాదిరిగానే తిరుప్పావైని అనుసంధానం చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే పెరియనంబి గారింటికి వచ్చారు, అక్కడ భిక్ష గ్రహించాలి. ఆ సందర్భంలో ఈ ఉందు మదహళిత్త నుడాజతోల్వణి అనేటువంటి పాశురాన్ని ఆయన అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటే పెరియనంబి వారి కుమార్తె, ఆవిడ పేరు అత్తుడార్యమ్మ అని ఆవిడ పేరు, ఆవిడ ఒక్కసారిగా తలుపులు తెరిచింది. అప్పుడే ఆయన అంటున్నాడు చందామరైక్కయ్యాల్ శిరార్వళయొలిప్ప వందితరవాయ్, చేతులు గలుగలుమంటూ ఉంటే ఆ తలుపులు తెరవమ్మా అని కీర్తిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ సందర్భాన్ని వారు మనస్సులో ధ్యానం చేస్తూ ఈ పాశురాన్ని చెబుతూ ఉంటే ఒక్కసారిగా ఆమె తలుపు తెరిచింది. ఆ పూర్తిగా ఆ ప్రబంధంలో మనస్సు లగ్నమైనటువంటి భగవద్ రామానుజులు వచ్చింది నప్పినై పిరాట్టే అనేటువంటి ఆ భావనతో సాష్టాంగంగా నమస్కారం చేశారట. వెంటనే ఆమెకు భయం కలిగింది, ఏమిటి ఈయన నాకు నమస్కారం చేస్తున్నారు అని వెళ్ళి గబగబా బయలుదేరి వెళ్ళి తమ తండ్రి గారైనటువంటి పెరియనమ్మి గారితో చెబితే ఆయన అన్నారు కదా, ఏ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నారు అంటే ఈ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నారు నాయన గారు అంటే, ఓహో భగవద్ రామానుజులు తన్మయావస్థలో ఉన్నారు, తిరుప్పావైలో ఉండేటువంటి ఆ పురుషకార స్వరూపాన్ని పూర్తిగా ఆయన ఆకలింపు చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ భావనలో వచ్చింది నీలాదేవి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నమస్కారం చేసి ఉంటారు అని ఆయనకి తిరుప్పావైజీయర్ అనేటువంటి నామకరణాన్ని చేశారు. అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాశురం ఎంత చెప్పుకున్నా తనివి తీరదు, ఎన్నో విషయాలు ఉన్నటువంటి పాశురము కాబట్టి పురుషకార స్వరూపాన్ని తెలియజేసేటువంటి పాశురాన్ని మనం ఇవాళ తెలుసుకున్నాం. ఇక ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరి అంశమైనటువంటి ఆండాళ్ అనుగ్రహంతో శ్రీమతి తెలిగిచర్ల కందాడి సీతమ్మ గారు తెలిగించినటువంటి శ్రీ ఆండాళ్ శ్రీవ్రత సంకీర్తనలు అనేటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆస్థాన విద్వాంసులు శ్రీ గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు స్వరపరిచారు. దానిలోని ఇవాల్టి పాశురమైనటువంటి ఉందుమదహళితన్ అనేటువంటి పాశురానికి ఘనకరి బలము కలిగి అరులను జూచి అనేటువంటి స్వతంత్ర ఈ కీర్తనను
శ్రీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ కళాకారులు డాక్టర్ ఆముక్త మాల్యద సుషమా బృందంచే గానం చేయబడుతుంది నాదనిరాజన మంటపం నుంచి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా మనమంతా కూడా వీక్షించవచ్చు. ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని మంగళాశాసనంతో మనం ముగిద్దాం. అథ క్షమా ప్రార్థనా యదక్షరమదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. అథ భగవత్సమర్పణం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాన్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. లోకక్షేమ ప్రార్థనా స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. అథ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. అస్తు గోపాల బాలాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే భక్తవాత్సల్య నిధయే నిత్యభోగ్యాయ మంగళం. శ్రీమత్యై విష్ణుచిత్తార్య మనోనందన హేతవే నందనందన సుందర్యై గోదాయై నిత్యమంగళం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయే శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. గణకరి బలమో కలిగే అరులను జూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడల లెమ్మా. గణకరి బలమో కలిగే అరులను జూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడల లెమ్మా. గణకరి బలము కలిగి అరులను జూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడల లెమ్మా. ఘనతర సౌరభము చిలికేడి కుసుమము మనమలర ధరించు మహిళా. ఘనతర సౌరభము చిలికేడి కుసుమము మనమలర ధరించు మహిళా.
చంద్రుకోకిల గుంపులెల్ల పోయసాగే కనకరి మలము మానిని తల్పును తీయుము మాధవీలత మంటపమున భూమి నెత్తుర చంద్రుకోకిల గుంపులెల్ల పోయసాగే కనకరి మలము కలిగి అరులను చూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడలా లెమ్మ గనగరి బలము కలిగి అరులను చూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడలా లెమ్మ అన్ని దిక్కులయందు అరచేపు కోటములు అతి బావేగమెలెమ్మ అన్ని దిక్కులయందు అరచేపు కోటములు అతి బావేగమెలెమ్మ వెన్నునొక్క చేత బంతి వేరొక చేత తిన్నగా ధరించిలెమ్మ వెన్నునొక్క చేత బంతి వేరొక చేత తిన్నగా ధరించిలెమ్మ కన్నులను మిరుమిట్లు గొల్పెడి కంకణాద్యాభరణ రవములు చెన్ను మీరగ గడియ దీయుమ చెంగలువ చేదోయి తోడను కనకరి ఫలము కన్నులను మిరుమిట్లు గొల్పెడి కంకణాద్యాభరణ రవములు చిన్ను మీరగ గడియ దీయుమ చెంగలువ చేదోయి తోడను కనకరి ఫలము కలిగి అరులను చూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడలా లెమ్మ గనకరి బలము కలిగి అరులను చూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడలా లెమ్మ గనకరి బలము కలిగి అరులను చూచి వెనుదీరుగని నందుని కోడలా లెమ్మ లెమ్మ లెమ్మ